नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबर टी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन में मिल बड़ उपहार 50,000 लोकों को बंटा अंत्योदय घर सूचना देले पंचायत मंत्री रवि नारायण नायक। मोदी को जन्मदिन अंत्योदय गृह योजनार कार्यदेश रही पूर्व 1 लक्ष अधिक हिताधिकारी को योजन सामिल नवेम्बर पीएम आवास कार्यदेश दि मंत्री कहते पीएम आवास सर्वे आवेदन करते 35 लाख हिताधिकारी सेप्टेम्बर 17 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पड़ुछि 50,000 लोकों को घर दिज्व। परवर्ती खबर मोदी बड़ उपहार मध्यवित्त को आश्वस्ति सस्ता है यही सब जिनिस प्रथम तो जानी न 2टी स्लैब एवं उठीगला जहाँफल एणिकी सारा देश में 5 और 18% स्लैब लागू हेबो आउ रहिबो नै जीएसटी 40% जहाँफल एथर सस्ता होगला 2 चकिया ता सहित दैनंदिन व्यवहार कर जिनिस कमिगला जमीती कह शैम्पू टूथपेस्ट शौचालय साबुन दांत घसा ब्रश शेविंग क्रीम घी एवं दुग्ध पैकिंग एवं नमकीन भुजिया मिक्सचर ए सब कमिजिव आ शिशु पान कराउथवा बोतल नापकिन क्लिनिकल डाइपर सिलाई मेसिन एवं अन्य जिनिस कमिबो सेही भली ट्रैक्टर टायर पार्ट्स जैविक कीटनाशक कमिबो सेही भली 33 टी मेडिसिन कमिबो बोली कह जाउची आहुरी कह जाउची जे विशेष करके छुआ मानकर पाठ पढ़ा जिनिस जेमित की पेन पेंसिल खाता बुक एगुरा सब कमिजिव एने की बड़ घोषणा होईची आ 33 टी जीवन रक्षाकारी औषध रु जीएसटी उच्छेद करा जायछि। परवर्ती खबर रहुछि अभिजीत मजुमदार गुरुतर मृत्यु सहित संग्राम करुछन्ति अभिजीत मजुमदार भुवनेश्वर एम्स स्थानांतरित हेले हॉलीवुड सिंगर अभिजीत मजुमदार कटकर एक घर हस्पिटाल चिकित्सित होते ओडिशार लोकप्रिय गायक तथा संगीत निर्देशक प्रयोजक लिवर जनित रोग में आक्रांत होती हठात स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ी जिबारु तांकर एक प्राइवेट हस्पिटाल किछि दिन रहिया पर एबे एम्स को स्थानांतर करा जायछि। परवर्ती खबर आज जो माने पुरी जाउचंते जानि न तो 5 घंटा दर्शन बंद रहिबो तबे विशेष करी कि महाप्रभुंकर श्री जगन्नाथंकर नुआ पैता लागि नीति आज एई नीति पई 5 घंटा पर्यंत दर्शन बंद रहिबो संध्या 5टारु राति 10टा पई सर्वसाधारण दर्शन करि परिबे नाही द्वार फिटिवा पर भक्त माने जेमिति पूर्व दर्शन करथिले सेमिति दर्शन करिवे बोली कह जाउछि। सेपटे आ गोटे अघटन घटिछि माड़ी आसुछि कि महाविपद सिंहद्वार सम्मुख अरुण स्तंभ बसिला चिल्ल ता सहित सिंहद्वार सम्मुख चिल्ल बसी अरुण स्तंभ निकट में एक माटिया चिल्ल बसता देखा मिली यह उद्वेग प्रकाश कर श्रद्धालु किछि लोक अशुभ संकेत बोली कहते 3 दिन मध्य 2 थर चिल्ल बसतार विभिन्न मत देउछन्ति श्रद्धालु। परवर्ती खबर रही एथर अंगनवाड़ी स्कूल सामिल हो पार ना किसी दिन तले मंत्री कहते किंतु एपटे गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड प्रतिक्रिया रखिंट शिशु बाटिका 3 को स्कूल सामिल कर शिशु बाटिका 1-2 अंगनवाड़ी केन्द्र में अच्छी बर्तमान सब अंगनवाड़ी बंद कर स्कूल सामिल संभव नुहे 45,000 स्कूल शिशु बाटिका 3 खोल परवर्ती मुहूर्त निर्देश आसिले शिशु बाटिका 1-2 सामिल हेबो 5 वर्ष पर शिशु बाटिका एबे 3 रे नाम लिखाई परिबे 45,000 स्कूल रे शिशु बाटिका 3 खोला जायछि एपटे कह जाउछि अंगनवाड़ी मिसी परिबो नाही स्कूल रे। परवर्ती खबर होछि प्रहार अभियान ने 9टी स्थान में चढ़ाऊ व्यापक सिगरेट गुटखा जबत होईछि तबे ओडिशा पुलिस निर्देशक क्रमे एबे प्रहार उपसगर जोटी सब गुटखा सिगरेट मादक द्रव्य बिक्री होछि सेठी तुरंत प्रहार आरंभ होछि तेरे विशेष कर एटा गोटे चढ़ाऊ जहाँफल गली कंत्र जेकोसी मादक द्रव्य बा गंजेई जो माने सिगरेट रखुचन सब तांको ऊपर चढ़ाऊ करा जाउछि। परवर्ती खबर होछि अक्टोबर 7 रु हबिष व्रत आरंभ एने की रेजिस्ट्रेशन इवेंट मध्य आरंभ होईछि गणमाध्यम सूचना दिया जिया पई हबिशाली मां माने सेवा को निष्ठा और धर्मर कार्य बोली विवेचना करी प्रत्येक दायित्व निर्वाह पई जिलापाल आह्वान मध्य देइछन्ति मां मानकर सुरक्षित रहणी प्रवचन भजन पाला इत्यादि व्यवस्था सहित चिकित्सा परिमल पानीय जल स्वेच्छासेवी सहयोगर व्यवस्था मध्य करा जिवो एति पई संपूर्ण विभाग अधिकारी कर्मचारी को दायित्व मध्य दे जाइछि ठाकुर दर्शन समय सुरक्षा श्रृंखल दर्शन करेंगे से नहीं स्वेच्छासेवी माने समन्वय रखी कार्य करेंगे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ ଏଣିକି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ, ମୃତ ଦଶା ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରାର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଏପଟେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ହେବ। ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀକୁ ବାଛି ବାଛି 3,500 ଦିଆଯିବ। ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ହୋଇଥିବେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭତ୍ତା ହାତଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତା ସହିତ 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଗକୁ ବଢିବ ବୋଲି ଏପଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଫୋନ ପେ ଗୁଗଲ ପେ କୁ ନେଇକି ବଡ ଖବର, ଏବେ ଆଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଲିମିଟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଣିକି ଅନଲାଇନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଲିମିଟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଲିମିଟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଲିମିଟ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିପାରିବେ ଏଥର କୁହାଯାଉଛି। ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଥରକେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ପରେ ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା। ଜିଏସଟି ପରିଷଦର 56ତମ ବୈଠକରେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସୁନାର ଦର ମଧ୍ୟ କମିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏବେ ସୁନାର ଦର ଅଛି 98,110 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ମହଙ୍ଗା ହେବ ମେଡିସିନ, ଟ୍ରମ୍ପ ଲଗାଇବେ ତାରିଫ, ପକେଟ ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ସେପଟେ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବରେ 33ଟି ମେଡିସିନ ଏପଟେ କୁହାଯାଉଛି ଶସ୍ତା ହେବ। ଏପଟେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ତାରିଫ ଲଗାଇବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହେଉଛି। ତେବେ ଭାରତ କରିବ କଣ? କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 50% ତାରିଫ ଲଗାଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମେଡିସିନ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଔଷଧ ଉପରେ 200% ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରସନ୍ନ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଟୋ, ଷ୍ଟିଲ ଭଳି ଔଷଧ ଏବେ ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତ ଉପରେ ପଡିପାରେ ବୋଲି ବୈଶେଷିକମାନେ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଶାଡି ହେବେ ସାବାଡ, ଏବେ ନେଇକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶାସନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମାତାଲ ହେବେ ନାହିଁ, ଏଥର ଡିଜେ ବାଜିବ ନାହିଁ, ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ହେବ, ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ବାଜିବ, ପାର୍କିଂ ନଥିଲେ ମୀନା ବଜାର ପଡିବ ନାହିଁ କି ରାବଣ ପୋଡି ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯିବ। ସବୁ ଭସାଣୀ ସ୍ଥାନରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯିବ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରଖାଯିବ। ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ନିଶାକୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ନିଶାକୁ ନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ତାର ମରାମତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ରାସ୍ତା ଖରାପ ନେଇକି ଏଥର ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କମିଶନକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏଥର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମିସବିହେଭ କରିବ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସହିତ ଏମିତି କରିବ, ତାଙ୍କୁ ସିଧା ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଯିବ, ଆଉ ସମ୍ଭାଳିବନି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବଡ ଘୋଷଣା। ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୂଜା ମେଲୋଡିରେ ଆଉ ନାଚିବେ ନାହିଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ, ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ 14ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ମହାନଦୀର ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି 2.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଅଛି। ଏନେଇକି ବଡ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ସେୟାର ବଜାରରେ ଆକାଶ ଛୁଇଁଲା, ପାଖାପାଖି 900 ପଏଣ୍ଟକୁ ବଢିଲା ସେନସେକ୍ସ। ଗତକାଲି ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ପରେ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେୟାର ବଜାରରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଘରୋଇ ଷ୍ଟକ ବଜାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ପରେ ଏଥର ସେୟାର ବଜାର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେନସେକ୍ସ 900 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶକ ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କହିଗଲେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଲର୍ଟ କରିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 3 ଦିନ ବର୍ଷା ରହିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ତେନେକି 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପଟେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଶୀଘ୍ର ଫେରିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏନେଇକି ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 58 ଏକର ଜମି ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 36,000 ଏକର ମଧ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବାକି ଜମିର କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି। ସରକାର ବହୁତ ତ୍ୱରିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ସଠିକ ଆକଳନ ପାଇଁ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜବରଦସ୍ତି କରି ଘର କରୁଥିଲେ ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଶେଷ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8ରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ 3 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8ରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ଶୁଣାଣି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଶୋକନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେଉଥିଲା। ଅନଲାଇନ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଣାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ରହିଛି, ଏଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା ଯେ ଏଥର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଉପହାର। ଯେଉଁମାନେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ମିଳିବ। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଡିସିସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।